Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today, we will learn Unit 2, Activity 8 and 9. Activity 8 Mega Ride. હવે મિત્રો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીશું? એક્ટિવિટીનું ફક્ત રીડિંગ કરીશું. ત્યારબાદ એમાં આવતા અઘરા શબ્દોને સમજીશું અને ત્યારબાદ એને ભાષાંતર સાથે સમજીશું. તો વાંચન કરીએ. સૌથી પહેલાં ગુજરાત ઇઝ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. અમીરાબાદ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સિટી એન્ડ સેન્ટર ઓફ બિઝનેસ ઇન ગુજરાત. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. So we need a good transfer facility. The government of Gujarat planned for a new railway project. The government started a rupees 2,000 crore company for that project. The name of the company is Mega Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost for this project is about rupees 1,200 crore. This metro rail project has two phases. In the first phase, there will be 3 lines: north-south corridor, east-west corridor, and underground corridor. Total length of all the 3 lines will be 76 km. The north-south corridor will connect Assam Road to Gandhinagar. This corridor will be 32.65 meters long. It will start from APMC Vasna on National Highway 8A. It will pass through Vasna, Paladi, VS Hospital and Town Hall. This line will cross the east-west corridor at Income Tax Junction. It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. There are 2 more junctions on this line, Info City and Gift City. There will be 31 stations on this corridor. Now, let us go on the east-west corridor. It will start from Kalupur. It will run through the main areas of Ahmedabad. Then the line will turn south towards IT Circle. It will go towards Commerce Crossing. Thaltej Crossing will be the last station of this route. It will be the terminus on east corridor. Total length of this line will be 10.90 km. It will connect the eastern and western Ahmedabad. Most of the metro route will be on pillars and over bridge. This will be called a elevated route. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. It will be a lovely view to see metro train running on elevated track. અહીંયા જુઓ મિત્રો ચિત્ર. આ રીતના રેલવેનો પ્રોજેક્ટ છે, રૂટ બતાવેલા છે અને આ રીતની મેટ્રો ટ્રેન આવશે. રેગ્યુલર ટ્રેન ઓફ ટ્રેક ઉપર દોડતી મેટ્રો ટ્રેન છે. મેટ્રો રેલ ઓન ઇલેવેટેડ ટ્રેક એટલે કે ઉપર પુલ ઉપર દોડતી છે અને અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રો એટલે નીચે ભોયરામાં. You will be able to travel without tickets in this metro rail. You can use smart card facility. You can enter a station with your smart card. You swipe the smart card at your exit station. The system will automatically count the travel charge. The train will run without drivers, but you need not worry. Technology will take care of your safety. CBTC
communication based train control. Signal technology will make your travel safe. All the metro car will be air conditioner. The train will travel at the maximum speed of 110 km per hour. Ready for ride? હવે મિત્રો એમાં આવતા અગ્ર શબ્દોને સમજીએ તો પ્રોગ્રેસિવ, સ્ટેટ, લાર્જેસ્ટ, અહીંયા ગુજરાતી અર્થ સાથે શબ્દો આપેલા છે, તમે એને નોટબુકમાં નોંધી અને યાદ રાખશો. સેન્ટર, બિઝનેસ, કેપિટલ, ટુ ટ્રેવલ, ટ્રાન્સફર, ફેસિલિટી, ટુ પ્લાન, પ્રોજેક્ટ, કોસ્ટ. ફેઝ, નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, કોરિડોર, અંડરગ્રાઉન્ડ, ટોટલ, લેન્થ, ટુ કનેક્ટ, ટુ ક્રોસ, મેન. એરિયા, રૂટ, પિલર, એલિવેટેડ, ટ્રેવેલર, ટુ એન્જોય, બ્યુટીફુલ, સીન, લવલી, વ્યૂ, ટ્રેક. ટુ એન્ટર, exit, system, automatically, to count, charge, to worry, technology, to take care of, safety, safe, maximum speed. હવે આપણે એને Activity 8. ભાષાંતર સાથે સમજીએ. Mega Ride. ગુજરાત is a progressive state. ગુજરાત એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. ગુજરાતમાં અમદાવાદ સૌથી મોટું શહેર અને વેપારનું કેન્દ્ર છે. ગાંધીનગર is the capital of Gujarat. ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. લગભગ 50,000 લોકો આ બંને રાજધાનીઓ, જૂની અને નવી, વચ્ચે પ્રવાસ કરે છે. So, we need a good transport facility. તેથી આપણને એક સારી પરિવહન વ્યવસ્થાની જરૂર છે. The government of Gujarat planned for a new railway project. ગુજરાત સરકારે એક નવી રેલવે યોજનાનું આયોજન કર્યું. The government started a rupees 2,000 crores company for that project. સરકારે તે યોજના માટે રૂપિયા 2,000 કરોડની એક કંપની શરૂ કરી. The name of the company is Mega, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. કંપનીનું નામ છે મેગા, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost for this project is about rupees 1,200 crores. આ યોજનાનો ખર્ચ લગભગ રૂપિયા 1,200 કરોડ છે. This metro rail project has two phases. આ metro rail યોજનાના 2 તબક્કા છે. In the first phase, there will be 3 lines: North-South corridor, East-West corridor and underground corridor. પહેલા તબક્કામાં 3 લાઇન હશે: ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર, પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. Total length of all the 3 lines will be 76 kilometer. ત્રણેય લાઇનની કુલ લંબાઈ 76 કિલોમીટર છે. The North-South corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર આશ્રમ રોડને ગાંધીનગર સાથે જોડશે. This corridor will be 32.5 meters long. આ કોરિડોર 32.65 કિલોમીટર લાંબો હશે. It will start from APMC Vasna on National Highway 8A. તે નેશનલ હાઈવે 8A પર આવેલ વાસણામાં APMC થી શરૂ થશે. It will pass through Vasna, Paldi, VS Hospital and Town Hall. તે વાસણા, પાલડી, VS Hospital અને Town Hall થી પસાર થશે. This line will cross the East-West corridor at Income Tax Junction. આ લાઇન ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન પર પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે.
It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. કોબા સર્કલથી થોડી ડાબી તરફ વળી તે ગાંધીનગર તરફ જશે. There are two more junctions on this line, Infocity and Gift City. આ લાઇન પર બીજા બે જંકશન છે, Infocity અને Gift City. There will be 31 stations on this corridor. આ કોરિડોર પર 31 સ્ટેશન હશે. Now, let us go on the east-west corridor. હવે આપણે પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર પર જઈએ. It will start from કાલુપુર. તે કાલુપુરથી શરૂ થશે. It will run through the main areas of Ahmedabad. તે અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે. Then, the line will turn south towards IT Circle. પછી આ લાઇન IT Circle તરફ દક્ષિણમાં વળશે. It will go towards Commerce Crossing. તે Commerce Crossing તરફ જશે. થલતેજ Crossing will be the last station of this route. આ માર્ગનું છેલ્લું સ્ટેશન થલતેજ સ્ટેશન હશે. It will be the terminus on east-west corridor. તે પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોરનું ટર્મિનસ હશે. Total length of this line will be 10.90 kilometers. આ લાઇનની કુલ લંબાઈ 10.90 કિલોમીટર હશે. It will connect the eastern and western Ahmedabad. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on pillars and overbridges. મોટા ભાગનો મેટ્રો રૂટ થાંભલા અને ઓવરબ્રિજ પર હશે. This will be called elevated route. તેને elevated route, ઊંચો માર્ગ કહેવામાં આવશે. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. મુસાફરો શહેરના સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ માણશે. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. ઊંચા પાટા પર દોડતી મેટ્રો ગાડીઓ જોવી તે એક સુંદર દ્રશ્ય હશે. You will be able to travel without tickets in this metro rail. આ મેટ્રો રેલમાં તમે ટિકિટ વિના પ્રવાસ કરી શકશો. You can use smart card facility. તમે સ્માર્ટ કાર્ડ વાપરી શકો. You can enter a station with your smart card. તમે સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી સ્ટેશનમાં પ્રવેશી શકો. You swipe the smart card at your exit station. તમારા બહાર નીકળવાના સ્ટેશન પર તમે સ્માર્ટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરશો. The system will automatically count travel charges. યાંત્રિક વ્યવસ્થા તેની મેળે પ્રવાસનું ભાડું ગણશે. The train run without drivers. ટ્રેન ડ્રાઈવર વિના દોડશે. But you need not worry. પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Technology will take care of your safety. ટેકનોલોજી તમારી સુરક્ષાની જવાબદારી લેશે. CBTC, Communications Based Train Control Signaling Technology will make your travel safe. CBTC, Communication Based Train Control Signal Technology તમારો પ્રવાસ સુરક્ષિત કરશે. All the metro cars will be air conditioned. બધી જ મેટ્રો કાર વાતાનુકૂલિત હશે. The train will travel at the maximum speed of 110 kilometers per hour. ટ્રેન કલાકની અધિકતમ 110 કિલોમીટરની ઝડપે દોડશે. Ready for the ride? પ્રવાસ માટે તૈયાર છો? એક્ટિવિટી. હવે જોઈએ, મજા આવી ને મિત્રો? અદ્ભુત વાત છે ને મેટ્રો ટ્રેનની. પણ આપણે પણ મેટ્રો ટ્રેનનો ચોક્કસ પ્રવાસ કરીશું. હવે જોઈએ બી. પુટ અ ક્રોસ ઓન રોંગ ઓપ્શન એન્ડ મેક ધ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ રીડ અલાઉડ. શું કહે છે? જે રોંગ છે તેને શું કરવાનું છે? આપણે છેકી નાખવાનું છે. ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ ટુ પાર્ટ્સ ઓફ અહેમદાબાદ. તો આની અંદર શું રોંગ આવશે મિત્રો? અહીંયા નોર્થ સાઉથ. ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ
ટિકિટ સ્માર્ટ કાર્ડ, તો સ્માર્ટ કાર્ડનો યુઝ કરશે એટલે અહીંયા ટિકિટ શું આવશે? રોંગ આવશે. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન વિલ રન ઓન અંડરગ્રાઉન્ડ કે ઇલેવેટેડ રૂટ, તો શું આવશે? ઇલેવેટેડ રૂટ, કારણ કે મોટાભાગની જે મેટ્રો ટ્રેન છે પિલ્લર ઉપર ઊભી થઈને બ્રિજ ઉપર દોડશે. ધ મેગા ટ્રેન વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ, તો વિધાઉટ ડ્રાઈવર મતલબ ડ્રાઈવર વગર દોડશે. ધ ટર્મિનસ ફોર ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ બી થલતેજ ક્રોસિંગ કે કાલુપુર, તો શું આવશે? થલતેજ ક્રોસિંગ મતલબ કાલુપુર, રોંગ આવશે. તો આ રીતે બુકની અંદર કામ કરશો. નેક્સ્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ આપણને ક્વેશ્ચન આપેલા છે કે હાઉ મેની લાઇન્સ વિલ બી ધેર ઇન ધ ફર્સ્ટ ફ્રેઝ ઓફ મેગા, નેમ ઓફ ધેમ. 2 છે વિચ લાઇન વિલ કનેક્ટ ઇસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અમીરાબાદ. 3 છે વોટ વિલ બી ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર થલતેજ ક્રોસિંગ. વોટ ડઝ ઇટ મીન બાય ઇલેવેટેડ રૂટ. રાઇટ 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન્સ. તો મિત્રો આપણે આન્સર બી એક પછી એક જોતા જઈએ. તો સૌથી પહેલા નંબરનો આન્સર જોઈએ કે ધેર આર બી 3 લાઇન્સ ઓફ ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા, નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. બીજો ક્વેશ્ચન હતો આપણી પાસે કે વિચ લાઇન વિલ કનેક્ટ ઇસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અમીરાબાદ. તો ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ ધ ઇસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અમીરાબાદ. ત્રીજો ક્વેશ્ચન હતો આપણી જોડે કે વોટ વિલ બી ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ. તો કાલુપુર અને થલતેજ ક્રોસિંગ વચ્ચે કેટલું ડિસ્ટન્સ હતું? તો ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ વિલ બી 10.90 કિલોમીટર. નેક્સ્ટ જોઈએ. વોટ ડઝ ઇલેવેટેડ રૂટ મીન. ઇલેવેટેડ રૂટ મીન શું? તો ઇલેવેટેડ રૂટ વિલ બી ઓન પિલર એન્ડ ઓવર બ્રિજ. શું હશે? પિલર ઉપર હશે અને ઓવરબ્રિજ હશે. 5 છે રાઇટ 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન. મેગા ટ્રેનની 3 સ્પેશિયાલિટીઝ કઈ છે? તો ઇટ વિલ હેવ સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી. સ્માર્ટ કાર્ડનો આપણે યુઝ કરીશું. ટ્રેન વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ. ડ્રાઈવર વગર ટ્રેન દોડશે. ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશનર. કાર બધી કેવી હશે? એસી હશે. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ છે વર્ક ઇન ગ્રુપ. એક્ટિવિટી 9 છે મિત્રો. વર્ક ઇન ગ્રુપ ઓફ 4. પ્લેન અ 1 day ટ્રીપ વિથ લો કોસ્ટ એન્ડ લોસ્ટ ઓફ ફન. શું કહે છે? લો કોસ્ટ માના કે ખર્ચ ઓછો થવો જોઈએ અને ફન મજા વધારે મળવી જોઈએ. સિલેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ ક્વેશ્ચન. અને આમાંથી શું કરવાનું છે? આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના છે. વેર વિલ યુ ગો. તો ક્યાં જશો તમને? તો સૌથી ઓછો ખર્ચો થશે. તો નિયર બાય ફાર્મ છે, બજાર છે અને પાર્ક છે. તો આપણે ક્યાં જઈશું? ફાર્મમાં જઈશું તો સૌથી ઓછો ખર્ચો થશે. હાઉ વિલ યુ ગો. કેવી રીતે જશો? બાઇસિકલ, રિક્ષા કે ફ્રેન્ડ્સ કાર. તો કેવી રીતે જઈશું? બાઇસિકલમાં. વોટ વિલ યુ કેરી. સાથે શું લઈ જશો? ફ્રૂટ, રેડીમેડ સ્નેક્સ, રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ. તો શું લઈ જશો તમે? રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ. વોટ વિલ યુ ધેર. ત્યાં જઈને તમે શું કરશો? તો વિલ પ્લે ગેમ, સિંગ, ડાન્સ, કુક ફૂડ એન્ડ એન્જોય અવર સેલ્ફ. નેક્સ્ટ જોઈએ. તો 5 છે કે વોટ વિલ બી ધી કોસ્ટ ઓફ ટ્રીપ. ત્યાંનો ખર્ચ કેટલો થશે? ટિકિટ 0, ફૂડ આઇટમ્સ 0, લંચના આપણે રો મટીરિયલ લઈ જશું ને એટલે 200 રૂપી થશે. સાઇટ સીનિંગ ટિકિટ 0, શોપિંગ 0, ઓટો ફાર 0, મિસલેનસ એક્સપેન્સ 100 રૂપીસ એટલે કુલ થશે 300 રૂપીસ ખર્ચો થશે. બી છે યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ અ કંપની ઓફ બિસ્કિટ, ચોકલેટ, બાઇક, ક્લોથ્સ, પ્રિપેર અ લોગો ફોર યોર કંપની. બિસ્કિટ, ટૂથપેસ્ટ, દવા વગેરેના રેપર સિકટાવ કરો. તેમના પર આપેલા કંપનીના લોગોના ચિત્ર જુઓ અને શિક્ષક સાથે ચર્ચા કરો.
તો મિત્રો આપણે પ્રોજેક્ટ વર્કની અંદર આની ચર્ચા કરીશું.